Hello students, chapter 3rd, Science of Plant Botany. Very important this topic, chapter 3rd, Science of Plant Botany. Right? What is the biology? The study of living organisms. The study of living organisms is called biology. Okay, biology. Who is the father of biology? Aristotle. And in Greek language, bios means life, logos means discourse. Bios means life, logos means biology. Bios, logogy అంటే logos means discuss. Okay, life discuss. Bios means life, logos means discuss. Okay, and biology in relation to plants in generally called plant science. Biology in relation to plants. Biology means the study of living organisms is called biology. Biology relations to plants is called plant science. Okay, plant science. And botany in Greek language, for example, botany in Greek language, bous. Bous refers to cattle, and bowskin refers to cattle feed. Bous refers to cattle, bowskin refers to cattle feed. Okay, in course of time, bowskin gave rise to botany. In course of time, bowskin gave rise to botany, which gives the birth to the present widely used as title in botany. Presently used as the termed as title as botany. Okay, presently widely used as the term was botany, botany. Okay, see, look here, in Greek language, bous means cattle, bous means cattle, bowskin means cattle feed. In course of time, bowskin gave rise to botany, botany. In course of times, bowskin gave rise to botany, which gives the birth to the present widely used title botany. Okay, botany. About 1300 BC, in 1300 BC, in Parashara, Krishi Parasharam mentioned about agriculture and weeds. Krishi Parashara about agriculture and weeds. Vriksha Ayurveda gives information about 14 types of forest. Okay, Vriksha Ayurveda gives information about 14 types of forest and external and internal characters of plants. External and internal characters of plants and about medicinal plants. That is Vriksha Ayurveda. Krishi Parashara and Vriksha Ayurveda. Krishi Parashara, which is the agricultural weeds, agriculture and weeds, Krishi Parasharam. And Vriksha Ayurvedam, which is give information about 14 types of forest and include medicinal plants that internal and external characters, medicinal plants. Okay, and Greek philosophers like who is that? Greek philosophers Aristotle, Plato, and another one Socrates, Plato, Aristotle were responsible for the development of botany. Okay, development of botany into science. Okay, and 340 BC, Theophrastus is regarded as the father of
botany. Theophrastus is regarded as the father of botany. Father of botany. Who is the father of, popularly known as father of botany? Theophrastus. Which book was written by him? Which is the Historia Plantarum. Which book was written by him? The Historia Plantarum. Okay. Theophrastus is a popularly known as father of botany. The Theophrastus, father of botany, which is the book written, De Historia Plantarum. Which book was written by De Historia Plantarum? And he is the Theophrastus, about 6,000 plants described in external and internal characters. 6,000 plants classification, and he is observed in external and internal characters. So that is called, he is popularly known as father of botany. Okay. Next one, 16th and 17th centuries, the scientists who described the live medicinal plants technically are called herbalists. 16th and 17th centuries. 16th and 17th centuries, the scientists who described the live medicinal plants. Live medicinal plants technically are called herbalists. The books written by them are called herbals. The book written by them are called herbals. Herbalists and herbals. Okay. Which was 16th and 17th centuries. Okay. This is the science of plant botany. This was a introduction part, only introduction part. చూడండి ఒకసారి, వాట్ ఈజ్ ఏంది బయాలజీ అంటే ఏంది, జీవశాస్త్రం అంటే ఏంటంటే జీవించి ఉన్నటువంటి మొక్కల గురించి లేదు సజీవుల గురించి చర్చించే శాస్త్రాన్ని బయాలజీ. ఓకేనా. ద స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్, జీవించి ఉన్నటువంటి వాటిని ఆర్గనైజమ్స్. ఓకేనా. జీవుల గురించి తెలియజేసేదాన్ని మనం బయాలజీ, జీవశాస్త్రం. ఆ యొక్క జీవశాస్త్రం అన్నది గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో చూసినట్లయితే, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో బయోస్ అనే లైఫ్, బయోస్ మీన్స్ లైఫ్, జీవితం. లాగస్ మీన్స్ డిస్కర్స్, జీవితాన్ని గురించి చర్చించే అధ్యయనాన్ని బయాలజీ, జీవశాస్త్రము అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇంకో విధంగా ఆ విధంగా చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క బయాలజీ అనేటువంటిది మొక్కలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ప్లాంట్ సైన్స్ అంటాం. ఈ బయాలజీ అనేది మొక్కలతో రిలేషన్స్ కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్లాంట్ సైన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత అసలు బోటనీ అనేటువంటి పదం ఏ విధంగా వాడుకలోకి వచ్చింది? బాటనీ అనేటువంటి పదం మొదటగా బౌస్ అనగా పశువులు, బౌస్ అనగా ఏంటిది? పశువులు, క్యాటిల్. బౌస్కిన్ అంటే పశువుల చేత మేయబడేది. బౌస్ అనగా క్యాటిల్, బౌస్కిన్ అనగా పశువుల చేత మేయబడేది. క్యాటిల్ ఫీడ్. ఓకే, బౌస్కిన్. అయితే ఈ యొక్క బౌస్కిన్ అనేటువంటి రాను ఏమైందంటే గివ్ రైస్ టు బొటానీ, BOTANEగా మారడం జరిగింది. బౌస్కిన్, బొటానీ. ఆ తర్వాత రీసెంట్గా వాడక పదం ఏంటంటే బొటానీ, BOTANY, బొటానీ అనేటువంటి పేరు వాడుకలోకి రావడం జరిగింది. ప్రాచీన గ్రీకు భాషలో బౌస్ అంటే పశువులు, బౌస్కిన్ అంటే పశువుల చేత మేయబడేది. ఏంటిది? అది క్యాటిల్ ఫీడ్, గడ్డి. పశువుల చేత మేయబడేది ఏంటి? గడ్డి. ఓకేనా. అయితే ఆ గడ్డిని ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే, అప్పుడు గ్రీక్ భాష బొటానీ అనేది ఉండి బొటానీ పోయి బోటానీ అంటే BOTANY, బొటానీగా మార్పు రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకు అబౌట్ 1300 BC, 1300 BCలో పరాశరుడు రచించినటువంటి కృషి పరాశరం, పరాశరుడు రచించినటువంటి కృషి పరాశరం లేదా కృషి పరాశరం ఏం చేస్తుంది? అది కృషి పరాశరం అనేటువంటిది అగ్రికల్చరల్, వ్యవసాయానికి మరియు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల గురించి చర్చించడానికి ఒక గ్రంథం రాసిండు. ఎవరైనా? పరాశరుడు. ఆ పరాశరుడు రచించిన గ్రంథమే కృషి పరాశరం. అది వ్యవసాయానికి మరియు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల గురించి, దిగుబడి గురించి చర్చించే గ్రంథమే
కృషి పరాశరం. ఆ తర్వాత వృక్ష ఆయుర్వేదం. వృక్ష ఆయుర్వేదం అనేటువంటి దాన్ని మనకు ఎవరైనా వృక్ష ఆయుర్వేద కృషి పరాశరం ఈయననే మనం ఏం చేసినాం ఇంకోటి గ్రంథం కూడా రాసిండు. ఒకటి కృషి పరాశరం, రెండోది వృక్ష ఆయుర్వేదం. ఎవరు రాశారు? పరాశరుడే 2 గ్రంథాలు రాసిండు, కృషి పరాశరం, వృక్ష ఆయుర్వేద. వృక్ష ఆయుర్వేద అంటే 14 రకాలైనటువంటి అడవి రకాల మొక్కల్ని 14 టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఏంటిది అది ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అబౌట్ ద మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. మందు మొక్కల గురించి 14 రకాల అడవులు మరియు అందులో ఉన్నటువంటి మొక్కల గురించి, ఔషధ మొక్కల గురించి చర్చించడం జరిగింది. ఓకేనా? ఎవరు? పరాశరుడు, వృక్ష ఆయుర్వేదం, ఇంకోటి కృషి పరాశరం. ఈ విధంగా అతను 1300 సంవత్సరంలో చర్చించడం జరిగింది. తర్వాత ఈ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను సోక్రటీస్ కావచ్చు, ప్లేటో కావచ్చు, అరిస్టాటిల్ కూడా ఈ యొక్క మొక్కలు ప్లాంట్స్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బాటనీ. అయితే ఇక్కడ మనకు మొక్కలు బాటనీ అనేటువంటిది బాగా అభివృద్ధిలోకి రావడానికి వీళ్ళు సోక్రటీస్ కానీ, ప్లేటో కానీ, అరిస్టాటిల్ కానీ చాలా కృషి చేశారనమాట. వీళ్ళు ఏది బాటనీ ఎలా డెవలప్ కావాలి, వృక్షశాస్త్రం అనేది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది అనేటువంటి దాని మీద పరిశోధనలు చేశారు. సోక్రటీస్ కావచ్చు, అరిస్టాటిల్, ప్లేటో అనేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత లేటర్ ఆన్ 17th century ఎప్పుడైనా 340 BCలో థియోప్రాస్టస్ అనేటువంటి వృక్ష శాస్త్రవేత్త మొక్కలకు 6000 మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి బాహ్య లక్షణాలను, అంతర్గత లక్షణాలను బాగా వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ని, వాటి యొక్క లక్షణాలను తెలుసుకోవడం జరిగింది. మొక్కల యొక్క అంతర్గత బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి లక్షణాలను తెలుసుకొని వాటి గురించి ఎక్కువగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. వాటిని ఎక్కువగా రీసెర్చ్ అంటే వాటి గురించి ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసినటువంటి వారిలో థియోప్రాస్టస్. కాబట్టి ఇతన్నే ఏమన్నారంటే థియోప్రాస్టస్ను వృక్షశాస్త్ర పితామహుడు అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది. థియోప్రాస్టస్. హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ అంటే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ, ఎవరు వృక్షశాస్త్ర పిత అని ఎవరిని పిలుస్తారు? వృక్షశాస్త్ర పిత అని ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే థియోప్రాస్టస్. ఆయన ఈ యొక్క 6000 మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి బాహ్య అంతర్గత లక్షణాలను ఒక గ్రంథంలో పొందుపరచడం జరిగింది. ఆ యొక్క గ్రంథం పేరే డి హిస్టోరియా ప్లాంటారం. ది హిస్టోరియా ప్లాంటారం. వృక్షశాస్త్ర పిత ఎవరు? థియోప్రాస్టస్. అతను రచించిన గ్రంథము డి హిస్టోరియా ప్లాంటారం. ఓకే, ఇది ఇంకొకసారి ఏమైందంటే 16-17 సెంచరీస్ 16-17వ శతాబ్ద కాలంలో సైంటిస్టులు ఎవరంటే వాళ్ళు మందు మొక్కల గురించి, వాటి యొక్క సాంకేతికత గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. మందు మొక్కలు వారి యొక్క సాంకేతికత గురించి టెక్నికల్లీ ఆర్ కాల్డ్ హెర్బలిస్ట్స్. ఆ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటారు? 16-17వ శతాబ్ద కాలంలో మందు మొక్కలు వాటి యొక్క సాంకేతిక విధానం గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వారిని హెర్బలిస్ట్స్ అంటారు. ఆ హెర్బలిస్టుల గురించి రాసిన పుస్తకాన్ని హెర్బలిస్టులు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని హెర్బల్స్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇది దాంట్లో ఉన్నటువంటిది ఒక ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం. ఇంకా మిగతా ఉన్నాయి. ఎవరు మన కణాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? కణాన్ని మనకు హూ డిస్కవర్ ద సెల్, విచ్ బుక్ వాజ్ రిటన్ బై హేమ్? రాబర్ట్ హుక్. ఓకేనా? రాబర్ట్ హుక్ విచ్ వాజ్ ద డిస్కవర్ ద సెల్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ద రిటన్ బై మైక్రోగ్రాఫియా. కణాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? అతను రచించిన పుస్తకం ఏంది? కణాన్ని రాబర్ట్ హుక్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొంటే అతను రాసినటువంటి పుస్తకం మైక్రోగ్రాఫియా. ఈ విధంగా ఇంకా శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు మనకు చాలామంది. ఎవరు? మెండల్. జన్యుశాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు? గ్రెగర్ జోహన్ మెండల్. ఈయన జన్యుశాస్త్ర పితామహుడు అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఈయన బఠానీ మొక్కలపైన అనేకమైనటువంటి పరిశోధనలు చేసింది కాబట్టి ఈయనను వాటి యొక్క బఠానీ మొక్కల యొక్క ఏమంటారు, వాటిలో ఉన్నటువంటి ద్విలింగ లక్షణాలు కావచ్చు, ఏకవార్షిక మొక్కలు కావచ్చు, ఇది స్పష్టమైన లక్షణాలు కలిగి ఉండడం, అదేవిధంగా ఇది స్త్రీ పురుష లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. అది స్వపరాగ సంపర్కాన్ని, ఆత్మపరాగ సంపర్కాన్ని జరుపుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ మొక్కలు ఉత్పత్తి చేస్తుందని చెప్పేసి బఠానీ మొక్కను ఎంచుకొని ఈయన అనేక పరిశోధనలు చేసింది కాబట్టి ఇతన్ని జన్యువులపైన అనేక పరిశోధనలు చేసింది కాబట్టి ఇతన్ని మెండల్ని జన్యుశాస్త్ర పితామహుడుగా
పరిగణిస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. ఇక చూద్దాం మనం. Remaining science of plant botany introduction. Okay, during this period Gaspard Bahin 1623 Gaspard Bahin published description and identification of 6,000 plants. Description and identification of 6,000 plants, introducing binomial nomenclature for the first time. Introducing only. Who is that? Gaspard Bahin. Binomial nomenclature, which was the introducing only. Binomial nomenclature introducing. How many plants? 6,000 plants. Okay. Description and identification of 6,000 plants, introducing binomial nomenclature for the first time. And 17th century 17వ శతాబ్దంలో with discovery of the cell, 17th century discovery of the cell, Robert Hooke, which was a book written by Micrographia. He published the book Micrographia. And the study of bacterial cell for the first time. Study of bacterial cell for the first time in living conditions. Okay. Anton van Leeuwenhoek, which was a Dutch scientist. Anton van Leeuwenhoek. Okay. Bacterial cell for the first time. The study of bacterial cell for the first time living condition. Anton van Leeuwenhoek 1675. And anatomical study of plant tissues. Nehemiah Grew and Marcello Malpighi. Okay, which was the anatomical study of plant tissues. Nehemiah Grew and Marcello Malpighi. Okay, and discovery of sexual reproduction in plants, Camerarius. Discovery of sexual reproduction in plants by Camerarius 1694. He was the 1694. 18th century 17th century who scientist Robert Hooke and bacterial cell Anton van Leeuwenhoek. Those are 17th century. And 18th century there was a progress area of taxonomy and physiology. The Swedish botanist Carolus van Linnaeus popularized the binomial nomenclature. Who is the introducing binomial nomenclature? Gaspard Bahin. And later, earliest 18th century was the progressor in areas taxonomy and physiology of the Swedish botanist Carolus van Linnaeus popularized the binomial nomenclature system and also proposed the sexual system of classification. These Carolus Linnaeus, binomial nomenclature and also the sexual reproduction. Okay, the sexual system of classification. And later Stephen Hales, he was observed for the first time conduction of water. Conduction of water through xylem by root pressure. And another one, who is that? Joseph Priestley discovered the absorption and toxic gases. Who is that? Joseph Priestley discovered the absorption of toxic gases and released pure gas by the green plants. This is the Joseph Priestley. So many scientists who was the science of plant botany. He was the inventions are discovered so many things. Okay. ఈ యొక్క మొక్కల విజ్ఞానం వృక్షశాస్త్రంలో మనకు ఇక్కడ మనం చెప్పినట్టుగా గాస్పార్డ్ బాహిన్
ఓన్లీ ఏం చేశారు, ద్వినామ నామీకరణాన్ని పరిచయం చేసిండు. 6000 మొక్కల పైన పరిశోధన చేసి వాటిని పరిచయం చేసిండు. ఒక మొక్కకు 2 పేర్లు ఉంటాయని పరిచయం చేసిండు, అంటే పబ్లిష్ చేశాడు. డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే వాటి యొక్క వివరణ మరియు గుర్తింపు అనేటువంటి దాన్ని ఈయన పబ్లిష్ చేసి, ఎవరు, గాస్ఫర్డ్ బాయన్, ఇది ద్వినామ నామీకరణాన్ని. ఆ తర్వాత మనకు రాబర్ట్ హుక్ సెల్ కనుక్కోవడం, కణాన్ని కనుక్కున్నది ఎవరు, రాబర్ట్ హుక్. ఆయన రాసిన పుస్తకం మైక్రోగ్రాఫియా. ఆ తర్వాత బ్యాక్టీరియల్ సెల్ను ఎవరు కనుక్కున్నారు, ఆంటన్ వాన్ లివెన్ హుక్. జీవించి ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియల్ సెల్ని కనుక్కున్నది ఎవరై అంటే ఆంటన్ వాన్ లివెన్ హుక్. ఓకే, ఆయన లివింగ్ కండిషన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ని. తర్వాత అనటామికల్ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్, అంటే ఇక్కడ మనకు అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రంలో కణజాలాల గురించి తెలుసుకున్న నెహమియా గ్రూ అండ్ మార్సెల్లో మాల్ఫిజీ. ఆ తర్వాత డిస్కవరీ ఆఫ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, కెమరేరియస్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని మొక్కల లోపల కనుక్కోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకు 18వ శతాబ్దంలో వృక్ష శరీర ధర్మశాస్త్రవేత్త అయినటువంటి స్వీడిష్ బొటనిస్ట్ లిన్నెయస్, కరోనస్ వాన్ లిన్నెయస్, ఈయన ఏం చేశాడు, ద్వినామ నామీకరణ విధానాన్ని, ఇది గాస్పర్డ్ బాయన్ కనుగొన్నటువంటి ద్వినామ నామీకరణ విధానాన్ని, గాస్పర్డ్ బాయన్ కనుగొన్నటువంటి ద్వినామ నామీకరణాన్ని కరోలస్ వాన్ లిన్నెయస్ అనేటువంటి ఆయన వాడుకలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. గాస్పర్డ్ బాయన్ ఫస్ట్ టైము ద్వినామ నామీకరణ ప్రవేశపెట్టిండు, కానీ దాన్ని వాడుకలోకి తెచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరై అంటే స్వీడిష్ బొటనిస్ట్ కరోలస్ వాన్ లిన్నెయస్. ద బైనామినల్ ద్వినామ నామీకరణాన్ని వాడుకలోకి తేవడమే కాకుండా మొక్కలలో లైంగిక వ్యవస్థని కనుక్కోవడం జరిగింది. సెక్సువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, మొక్కలలో లైంగిక వర్గీకరణ వ్యవస్థను కనుక్కోవడం జరిగింది. లైంగిక వర్గీకరణ వ్యవస్థను కనుక్కున్నది కూడా కరోనస్ వాన్ లిన్నెయస్. తర్వాత స్టీఫెన్ హిల్స్, ఈయన ఏం చేశాడంటే మొక్కలలో నీరు అనేటువంటిది దారువు ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది. మొక్కలలో కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ xylem బై ద రూట్ ప్రెషర్, అంటే వేరు యొక్క పీడనం ద్వారా నీరు అనేటువంటిది మొక్కలలోని కణజాలాలకు సరఫరా అవుతుంది అని మొదటిసారిగా స్టీఫెన్ హిల్స్ అనే శాస్త్రవేత్త కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. అంటే మొక్కల్లో నీరు అనేటువంటిది ఎలా ప్రవహిస్తుంది అనేది స్టీఫెన్ హిల్స్. అయితే జోసెఫ్ ప్రిస్లీ, ఈయన ఏం చేశారు, డిస్కవర్ ద అబ్జెక్షన్ ఆఫ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అండ్ రిలీజ్ ప్యూర్ గ్యాస్ బై ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్. జోసెఫ్ ప్రిస్లీ అనేటైనా ఏం చేశారంటే ఆకుపచ్చని మొక్కల నుండి ఒక వాయువు విడుదలవుతుంది, ఆ వాయువే ఆక్సిజన్. జోసెఫ్ ప్రిస్లీ అనే శాస్త్రవేత్త మొదటిసారిగా ఆకుపచ్చని మొక్కల నుండి ప్యూర్ గ్యాస్ అంటే ఆక్సిజన్, స్వచ్ఛమైన వాయువు, స్వచ్ఛమైన గాలి అనేటువంటిది వస్తుంది అని ఎవరు కనుగొన్నారు, జోసెఫ్ ప్రిస్లీ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా